कहीं आज्ञा माँ पार्वती को काली रूप धरिबा को पड़िला। कहीं माँ काली शिवंक ऊपर पाद रखिले। रक्तपान करी चलिले बुंदा बुंदा रक्तर रहस्य कण। पार्वतींकर तो विभिन्न रूप आपण माने देखिचंती, हेले कालींकर रूपटी भारी भयानक। ई भयानक रूप को काली कहीं धरिले? सबुठारु आश्चर्य विषय, कहीं देवदेव महादेव निज स्वामी छाती उपर आया पाद रखिले। आसंतु जानिबा प्रकृत रे पुराण रहस्य माध्यम रे यार गुढ़ निर्यास गुढ़ तत्व कौन लुकायित भाव रे अछि निश्चित भाव रे आज परिप्रकाश करिबा। पुराण र पुराणा पृष्ठा को मु आपण मानक आगरे उलटौछि। से पुराणा पृष्ठा रे जते बेले आपण माने जानिचंती रक्तबीर्य बोली जो दानव, जितेबले एक भाव एक मन एक प्राण रे वेदपति ब्रह्मा को आज्ञा तपस्या कला। तार कठोर तपस्या रे पीत होई वेदपति ब्रह्मा ताको वर जाचिले। आज्ञा से सिदिन वर मागी थिला वेदपति ब्रह्मा निकटरू जक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर कहारी हस्तरे जेमिति मु मृत्युवरण करिबिना, कौनसी अस्त्र रे मध्यम मृत्युवरण करिबिना। एही वर मते प्रदान करंतु, एमिति साधारण भाव रे मृत्युवरण करिबिना। सेदिन जदिओ वेदपति ब्रह्मा तथास्तु बोली वर प्रदान करिथिले, तथापि कहिथिले निश्चित कहारी हस्तरे मृत्युवरण न कले मध्य जिते बलियार वीर हेउ तमको केबे से परास्त करि पारिबे ना, विनाश करि पारिबे ना। हेले जिमिति स्मरण थाए जने नारी हस्तरे तोर मृत्यु निश्चित हेब। सिदिन रक्तबीर्य मने मने चिंता कले, अरे जक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर इति बलियान देवता मानक हस्तरे मोर मृत्यु नाही, जिते बेले सेमाने मते विनाश करि पारु नाहंती, ये सामान्य नारी हस्तरे केमिति बा मृत्युवरण करिबी। ये कथा चिंता करी मने मने आनंदित होइछंती सिदिन आज्ञा रक्तबीर्य। जेतेबेले ब्रह्मांक ठारू बर लाभ करि सारिला परे रक्तबीर्य जेतेबेले हाहाकार मचई चलिला, विभिन्न प्रकार अन्याय अत्याचार धराबक्षरे चलैला। आज्ञा रक्तबीर्य अतिष्ठ हेले, हाहाकार पड़िला सबुआड़े। रक्तबीर्यर जो पराक्रम, जो प्रकार अन्याय अत्याचार बढ़ी बढ़ी का चलिला, ये सृष्टि आज्ञा आज प्रकृत रे भारी असह्य हला। एवं केते निरीह मानक उपरे मध्य अत्याचार चालू रखिला। रक्तबीर्य धीरे धीरे उग्र रूप धारण करी विनाशकारी भाव रे उपस्थित हला रक्तबीर्य। तेणु जेते बेले ये रक्तबीर्य ब्रह्मांक ठारू बर लाभ करिथिला, इमिति आज्ञा बर लाभ करिबा संगे संगे आउ गुटिए बर मध्य से लाभ करिथिला। जिए मते विनाश करिबा पई आसीबो, बुंदाए रक्त जदि ये धरार भूमि रे ये भूमि को स्पर्श करिबो, संगे संगे से रक्त बुंदारू निश्चित भाव रे मो भली जने पराक्रमशाली दैत्य से रक्तबीर्य पुणी आज्ञा सृष्टि हेब। तेणु बुंदाए रक्त जदि भूमि रे पड़िबो, निश्चित आज्ञा रक्तबीर्य आउ किति जण आउ जणे जणे रक्तबीर्य सब सृष्टि हेबे। बुंदाए रक्तरु पुणी जणे रक्तबीर्य सृष्टि हेबे। ए प्रकार बर लाभ करी मने मने आनंदित होइछि आज्ञा रक्तबीर्य। तेणु जेते बेले तार पराक्रम तार अन्याय अत्याचार बढ़ी बढ़ी का चलिला, समस्त को विनाश मुख को नेला। शेषरे आज्ञा रक्तबीर्य को विनाश करिबा पई जोगमाया आद्या शक्ति मां पार्वती सेदिन आज्ञा निरुपाय होई काली रूप को धारण करिथिले। काली रूप को धारण करी जेते बेले भयानक भाव रे आक्रमण करी रक्तबीर्य को विनाश करिबा को लागिले, खड्गाघात करिबा को लागिले।
ସେତିକି ବେଳେ ବୁନ୍ଦାଏ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ପୁଣି ଜଣେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଜଣେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଏ ଖଡ୍ଗ ଆଘାତରେ ଯେତେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜଣେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ପଡିବା ମାତ୍ରକେ ପୁଣି ଜଣେ ଜଣେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଛିଡା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦାନ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ପଡିଲା। ଦେବୀ ସିନା ଜଣେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ପୁଣି କେତେ କେତେ ରକ୍ତ ମୋର କେତେ କେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେଦିନ ଭୟାନକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ମହାମାୟା ଯୋଗମାୟା ଦିଆଶକ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ପାନ କରି ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଭୟାନକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ମା କାଳୀ ସେଦିନ କଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା, ବୁନ୍ଦାଏ ମାତ୍ର ରକ୍ତ ସେଦିନ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମା ଦେଇ ନଥିଲେ। ଚାଲିଲେ ସେ ରକ୍ତ ପାନ କରି ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ। ଶେଷରେ ଏମିତି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ସତ୍ୟ, ହେଲେ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଭୟାନକ, ଏମିତି ତୀବ୍ର, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ରୂପକୁ ସେଦିନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କାଳୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅସୁର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତୀବ୍ର ରୂପକୁ ସେଦିନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ ହୋଇଗଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନା। ଶେଷରେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, କେମିତି ଭାବରେ ଏ ମହାକାଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି କରାଇବୁ, କେମିତି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେବ। ଯେତେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଛାଡ଼ି ଲହ ଲହ ଜୁହା ବିସ୍ତାର କରି ଡାକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲେ, ତଥାପି ମୋର ତୃଷା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ମତେ ରକ୍ତ ପାନ ଦିଅ, ରକ୍ତ ଦାନ ଦିଅ, ରକ୍ତ ପାନ କରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୋଇ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଭତ୍ସ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି, ଭୟାନକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର କରି ଚାଲିଲେ, କେହି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନା। ଶେଷରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା କାଳୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଶୟନ କଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଇଏ ଯୋଉ ଭୟାନକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ, ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବକ୍ଷରେ। ଆଜ୍ଞା ପାଦ ସେଦିନ ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଅନେଇ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜୁହା ବାହାର କରି ଆଜ୍ଞା ଜୁହାଟାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଲହ ଲହ ଜୁହା ବିସ୍ତାର କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି କଣ କଲି? ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଅପକର୍ମଟେ କଲେ, କୌଣସି ଅକର୍ମଟେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ଭୁଲରେ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମଟେ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜୁହାଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କଣ ଆଜି ଭୁଲ କଲି? ଆହା। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ ମହାକାଳୀ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୁହାଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହବାକୁ ଲାଗେ। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପୁରାଣର କଥା। ତେବେ କୋଉ ଦିନ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଥିଲେ ବା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ ମହାକାଳୀ। ତେବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କାଳୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଲହ ଲହ ଜୁଆ ବିସ୍ତାର କରି ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପରେ କାହିଁକି ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି, ଗୁରୁ ନ କରିଣ ଉଦ୍ଧବ କାହୁଁ ପାଇବୁ ତତ୍ଵ ଭାବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲହ ଲହ ଜୁଆ ବିସ୍ତାର କରି
ଶିବଙ୍କ ବକ୍ଷରେ କାହିଁକି ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ନା ଯାହା ଜୀବ ତାହା ଶିବ। ତେଣୁ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ ଜୀବ ରୂପକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଜୀବ ତାହା ଶିବ। ତେଣୁ ଜୀବ ରୂପକ ଶିବ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ କାଳୀ ଅହରହ ଆଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ନୃତ୍ୟରତା ଅଛି। ଶିବ କଣ କଲେ, ମହାଯୁଗେ ମହେଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କାଳୀକୁ ନିଜର ପଦସେବିକା ଦାସୀ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲେ ବା କାଳୀଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ଜିହ୍ୱା କାହିଁକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ନା ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜିହ୍ୱା। ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦମ୍ଭ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମ ବା ଅପଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜିହ୍ୱାକୁ ଜିଣିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରି କି ଜିଣିବୁ, ଇନ୍ଦ୍ରି କି ଜିଣିଲେ ମୋହି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଜିହ୍ୱା ସଂଯମ, ଏ ଜିହ୍ୱା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସଂଯମ ନ ହୋଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି ଶରୀର ଅବିଦ୍ୟାଜାର ଜଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦାୟକାର ଜୀବ ଫେଲେ ବିଷମ ସାୟରେ, ତାର ମଧ୍ୟରେ ଜିହ୍ୱାବତୀ ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସା ଯଦି ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ପଥକୁ ଯାଏ ବା ଅପକର୍ମ ପଥକୁ ଯାଏ ବା ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜିହ୍ୱା। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଜିହ୍ୱାକୁ ସଂଯମ କରିପାରିନେ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କଥାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାବଚ୍ଛରେ ଯଦି ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଜିହ୍ୱା ସଂଯମ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ, କାହିଁକି ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କଥାକୁ ପୁରାଣ ଏବଂ କିଞ୍ଚିତ ତତ୍ଵର ଆଭାସ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସାରବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।